भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 8 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भगवान बाबा अपने इस सुधा सदृश प्रवचन में हमें सप्रेम उपदेश देते हैं कि समय के मापदंड के अनुसार चाहे युग जो भी हो, परंतु मानव जीवन के प्रधान नींव सत्य और धर्म ही हैं। एक इमारत के लिए नींव और पेड़ के लिए जड़ जिस प्रकार आधार प्रदान करते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म मानव जीवन के आधार हैं। ऐसे सत्य को अपनी श्वास बनाकर राजा हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र बन गए। इसीलिए स्वामी कहते हैं कि बड़ों का प्रधान कर्तव्य बच्चों को सच बोलने की आदत डालना है। इस आदत के न डालने पर जीवन निरर्थक हो जाएगा। धर्म की व्याख्या करते हुए भगवान बाबा कहते हैं कि धर्म अपरिवर्तनशील और शाश्वत है। विद्यार्थियों के हृदय की गहराइयों तक तथ्यों को पहुंचाने के लिए स्वामी अत्यंत रोचक एवं मार्मिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। अंततः स्वामी कहते हैं कि गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु श्लोकों में निहित सार का आचरण ही सबका परम कर्तव्य है। धारतीति धर्मः, జగత్తును ధరించినటువంటిదే ధర్మము। యథో ధర్మస్తతో జయ, ఎక్కడ ధర్మము అక్కడే విజయము। ధర్మో రక్షతి రక్షితః, ధర్మమును రక్షింపబడినప్పుడే ధర్మం కూడాను మనల్ని రక్షిస్తుంది। ధర్మం చర, ధర్మముని ఆచరించాలి। धारतीति धर्म, जगत का धारण करने वाला ही धर्म है। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा होने पर ही धर्म भी हमारी रक्षा करता है। धर्मम चर, धर्म का ही आचरण करना चाहिए। సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ, ఇట్టి ధర్మమునకు సత్యమే ఆధారమైనటువంటిది। సూర్యుని యొక్క రశ్మి యందు 7 రంగులు లీనమైనట్టుగా సమాజ శ్రేయస్కరమునకై 7 విధములైనటువంటి ధర్మముల్లో నియమించవలసి వచ్చింది। మొదటిది సత్యము, రెండవది శీలము, మూడవది ధర్మము, నాలుగవది దమము, ఐదవది తపస్సు, ఆరవది త్యాగము, ఏడవది అహింస। ఇవన్నీ కూడాను సమాజమును రక్షించి సామాజిక శ్రేయస్కరమునకై నియమించినటువంటివి। सत्यान्नास्ति परो धर्म, ऐसे धर्म का आधार सत्य ही है। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश में 7 रंग विलीन हैं, उसी प्रकार समाज श्रेय के लिए 7 प्रकार के धर्मों का नियमन करना पड़ा। पहला सत्य है, दूसरा शील है, तीसरा धर्म है, चौथा दमम है, पांचवां तपस्या है, छठवां त्याग है और सातवां अहिंसा है। ये सब समाज की रक्षा और समाज श्रेय के लिए निर्धारित हैं। అగ్నికి దహన శక్తి ఏ విధముగా ధర్మము, మంచుగడ్డకు చల్లదనము ఏ విధముగా సహజము, విచ్చిన గులాబీ పుష్పమునకు సుగంధము ఏ విధముగా సహజము,
చక్కెరకు తీపి ఏ విధంగా ధర్మము, జీవునకు ఆ విధంగా సత్యశీలమైనటువంటి ధర్మమే నిజమైనటువంటి యొక్క గుణము. अग्नि के लिए जिस प्रकार दाहने की शक्ति धर्म है, बर्फ के लिए जिस प्रकार ठंडक सहज है, खिले हुए गुलाब के लिए जिस प्रकार सुगंध सहज है, शक्कर के लिए जिस प्रकार मिठास धर्म है, उसी प्रकार जीव के लिए सच्चा शील रूपी धर्म ही सच्चा गुण है. ఈ సత్యం యొక్క స్వభావమును ప్రతి మానవుడు కూడాను గుర్తించినప్పుడే దీని యొక్క స్వరూపము నిరూపించగలరు. ఈ సత్యమునకు శీలము ప్రాణము. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమునందు విజయాన్ని సాధించకోరినటువంటి ప్రతి మానవునకు శీలత్రయములు అతి ప్రధానము. మొదటిది పవిత్రము, రెండవది సహనము, మూడవది పట్టుదల. ఇవే శీలత్రయములు. इस सत्य के स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति के अवगत होने पर ही इसके स्वरूप को निरूपित किया जा सकता है. इस सत्य के लिए शील ही प्राण है. आध्यात्मिक क्षेत्र में विजयी होना चाहने वाले प्रत्येक मानव के लिए शीलत्रय अत्यंत आवश्यक है. पवित्रता, संयम और लगन ये ही शीलत्रय हैं. ఎట్టి విద్యావంతుడైనా, ఎంతటి ధనవంతుడైనా, ఎంతటి అధికారి అయినా, ఎంతటి శాస్త్రజ్ఞుడైనా, ఎంతటి పండితుడైనా, ఎట్టి పామరుడైనా ఈ శీలత్రయములో లేక ఉండినా వాడు కేవలము జీవితములో బ్రతిక్కుడును చచ్చిన వారితో సమానమన్నాడు. ఎన్ని ఉండి కూడాను ఇవి నిరుపయోగములన్నాడు. चाहे कितना ही विद्यावान हो, चाहे कितना ही धनवान हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना ही बड़ा पंडित हो, चाहे पामर हो, परंतु यदि उसमें शीलत्रय न हो तो जीवित रहते हुए भी वह मृत प्राय है. इन सब के होते हुए भी सब व्यर्थ ही हैं. లోకములో బాహ్యమైన సౌందర్యమును మాత్రమే గుర్తింతురు మానవులు. కానీ భగవంతుడు అంతర్ సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వముని అలంకారంగా గుర్తిస్తాడు. నిజముగా మానవులకు శీలమే అలంకారము. ఇట్టి శీలము లేనటువంటి జీవితము శిలతో సమానము. కనుక ఈ సహజ ధర్మమైనటువంటి యొక్క గుణమును మానవుడు విధిగా అనుసరించవలసి వస్తుంది, విధిగా పోషించవలసి వస్తుంది, విధిగా సాధించవలసి వస్తుంది. దీనికి సత్యము పునాది. मानव संसार में बाह्य सौंदर्य को ही पहचानते हैं, परंतु ईश्वर अंतः संबंधी अलंकार के रूप में आत्म तत्व को ही देखते हैं. यथार्थ में मानवों के लिए शील ही वास्तविक अलंकार है. ऐसा शील विहीन जीवन शिला के समान है. अतः मानव को इस सहज धर्मी गुण का अनुसरण करना पड़ता है. अनिवार्यतः इसे अपनाना पड़ता है, अवश्य प्राप्त करना पड़ता है. इसके लिए सत्य ही नीम है. సత్యమనగా అసత్యము చెప్పకుండా ఉండటం మాత్రమే కాదు, సత్యమే తన యొక్క జీవితం యొక్క ఆధారంగా తీసుకోవాలి. సత్యం ముందు సర్వస్వమును కూడాను త్యాగం చెయ్యాలి. ఈ సత్యమునకు లొంగినటువంటిదే ఈ జగత్తు. సత్యమునకు భయపడియే జగత్తు నడుస్తున్నది. సత్యము లేని స్థానములో మానవుడు భయముతో జీవిస్తాడు. సత్యమే మానవునికి అభయము. భయమును దూరము గావించి దివ్యత్వాన్ని పోషించేటువంటిది సత్యము. सत्य का अर्थ मात्र असत्य का न कहना ही नहीं है. सत्य को ही जीवन का आधार बनाना चाहिए. सत्य के लिए सर्वस्व त्याग देना चाहिए. यह जगत इस सत्य के ही वश में रहता है. सत्य से भयभीत होने के कारण ही जगत गतिमान है. जहां सत्य नहीं होता है वहां मानव
डरता हुआ जीवन यापन करता है। सत्य ही मानव के लिए अभय की स्थिति है। भय को दूर कर दिव्यता का पोषण करने वाला ही सत्य है। జగత్తును నిలబెట్టేటువంటిదే సత్యము, జగత్తును నడిపించినటువంటిదే సత్యము. కనుక ఇట్టి సత్యమును ప్రధానమైనటువంటి ఒక ధర్మంగా ఆచరించినప్పుడే మానవత్వం దివ్యత్వాన్ని అందుకుంటుంది. దీనికి శీలము అనేటువంటిది ఆధారమైనటువంటి యొక్క జీవము. దీనికి మంచి సంస్కారము అంటారు, మంచి గుణము అంటారు, మంచి నడత అంటారు. ఈ విధమైనటువంటి మంచి నడతనే లేకుండా మానవత్వమే రాణించదు. గుణము, సంస్కారము, నడత మానవత్వానికి శోభనందిస్తుంది. जगत को सत्य ही कायम रखने वाला है, जगत को चलाने वाला ही सत्य है। ऐसे सत्य का आचरण प्रधान धर्म के रूप में करने पर ही मानवता दिव्यता को प्राप्त करती है। इसके लिए शील ही प्राण तत्व है। इसे ही सुसंस्कार कहते हैं, अच्छा गुण कहते हैं, सदाचरण कहते हैं। ऐसे सदाचरण के न होने पर मानवता प्रतिष्ठित नहीं होगी। गुण, संस्कार और सदाचरण मानव को शोभा प्रदान करते हैं। కనుకనే మానవత్వాన్ని నిలబెట్టుకుని దివ్యత్వాన్ని దర్శించుటకై మనము ఈ సత్యము, శీలము, ధర్మమును ప్రధానమైనటువంటి యొక్క మార్గములుగా తీసుకోవాలి. దీనికి బాల్యము నుండియే మనము తగినటువంటి కృషి చేయాలి. బాల్యమునందు పిల్లలు తెలిసియో తెలియకయో కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. కానీ ఈ తప్పులు పెద్దలకు తెలిసినా దండింతురేమో అని, లేక శిక్షింతురేమో అని భయపడి అసత్యమాడుతారు. अतः मानवता को प्रतिष्ठित कर दिव्यता का दर्शन करने के लिए इन सत्य, शील और धर्म को प्रधान मार्गों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए हमें बचपन से ही आवश्यक प्रयत्न करने चाहिए। बचपन में बच्चे जाने अनजाने में कुछ भूलें करते हैं, परंतु बड़ों को इन भूलों का पता चलने पर दंडित होने और सजा मिलने के भय से वे असत्य कहते हैं। ఇవి క్రమక్రమేణా అసత్యము పెరిగి పెరిగి నైతికత్వమును నాశనం చేస్తుంది. కనుక మనము సత్యమును చెప్పుటలో ఎట్టి భయమును కూడాను మనము గురి కారాదు. సత్యమును చెప్పినప్పుడే మనకు ధైర్యము, సాహసము, ఆనందం కూడాను లభిస్తుంది. సత్యమును చెప్పటం చేత మనకు రాబోయేటువంటి ఫలితము కానీ, రాబోయేటువంటి ఆదాయం కానీ, రాబోయేటువంటి సుఖం కానీ మనకు లభించునో లేదో అని మనం భయపడకూడదు. धीरे धीरे यह असत्य कथन बढ़ते हुए नैतिकता को विनष्ट कर देता है। अतः सत्य कहने से हमें कदापि डरना नहीं चाहिए। सत्य के कहने पर ही हमें धैर्य, साहस और आनंद प्राप्त होते हैं। सत्य के कहने पर जो फल मिलना है, जो आमदनी मिलने वाली है, जो सुख मिलने वाला है, वे प्राप्त होंगे या नहीं के विचार से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। సుఖ సంతోష సదుపాయములు లభించకపోయినప్పటికీ మనం ఏమాత్రము వెరచరాదు, భయపడరాదు. సత్యమును మాత్రమే మనము ఆధారంగా తీసుకోవాలి. భవనమునకు పునాది ఎట్టి ఆధారము, వృక్షమునకు వేర్లు ఎట్టి ఆధారము, జీవితానికి సత్యం ఎట్టి ఆధారము. సత్యమును మనము కొంతవరకు కదిలింపచేసినప్పుడు మన జీవితం కూడాను కొంతవరకు భద్రత లేకుండా పోతుంది. सुख, संतोष और सुविधाओं के न प्राप्त होने पर भी हमें जरा भी भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सत्य को ही आधार बनाना चाहिए। भवन के लिए जिस प्रकार नींव और वृक्ष के लिए जड़ आधार हैं, उसी प्रकार जीवन के लिए सत्य आधार है। यदि सत्य को विचलित किया जाता है तो हमारे जीवन की सुरक्षा भी समाप्त सी हो जाती है। దీనికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణము హరిశ్చంద్రుడే. ఆడిన మాట తప్పరాదని తన యొక్క జీవితంలో కట్టుకున్న భార్యనైనా, కన్న కుమారునైనా కూడా త్యజించి రాజ్యభ్రష్టుడై అడవి పాలైపోయి సత్యం నిమిత్తమై తపస్సులు ఆచరించాడు.
కట్టకడపటికి ఆలుబిడ్డలను కూడాను అమ్ముకున్నాడు. కానీ కట్టవలసినటువంటి వడ్డీకి తక్కువ కావటం చేత తాను కూడాను అమ్మడపోయి తాను కాటి కాపరిగా నిలిచాడు. ఈ దురవస్థల సమయమందు కూడాను తాను ఏమాత్రం కూడాను అసత్యమునకు గురి కాలేదు. इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण हरिश्चंद्र ही हैं. अपने जीवन में कहे गए वचन से टलना नहीं चाहिए को ठानने के कारण अपनी पत्नी और पुत्र का परित्याग कर राज्य से भ्रष्ट होकर जंगलों में भटकते हुए उन्होंने सत्य के लिए तप किया. अंततः पत्नी और पुत्र को बेच दिया. फिर भी चुकाए जाने वाले सूद के कम पड़ जाने के कारण स्वयं को बेचकर श्मशान के पहरेदार बने. ऐसी बुरी स्थिति में भी उन्होंने असत्य को नहीं अपनाया. కుమారుడైనటువంటి లోహితాసుడు మరణించినప్పుడు భార్య అయినటువంటి చంద్రమతి శ్మశానమునకు తీసుకుని వచ్చింది కుమారుణ్ణి. చంద్రమతి తన భార్య అయిను లోహితాసుడు తన కుమారుడని తెలిసి కూడాను తన కర్తవ్యము ఇక్కడే ధర్మము, తన కర్తవ్యము సుంకము చెల్లించక దహన క్రియలు చేయడానికి అంగీకరించలేదు. నేను కాటి కాపరి యొక్క కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వర్తించాలి అనేటువంటి యొక్క ధర్మమును మాత్రమే తను ఆధారం చేసుకున్నాడు. पुत्र रोहिताश्व के मर जाने पर पत्नी चंद्रमती उसे श्मशान में ले आई. रोहिताश्व को अपना पुत्र और चंद्रमती को अपनी पत्नी जानते हुए भी अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने कर चुकाए बिना दाह संस्कार करने के लिए अनुमति नहीं दी. श्मशान के पहरेदार के रूप में अपने कर्तव्य के पालन को ही उन्होंने अपना धर्म मानकर उसे ही आधार बनाया. ఇలాంటి కఠినమైనటువంటి సమస్యలు ఎందుకు అని, కఠినమైన పరిస్థితులు ఎందుకు అని సత్యమును ఏమాత్రమును వీడక, ధర్మమును ఏమాత్రం కూడా విసర్జించక తన యొక్క జీవితానికి రెండు రెక్కలుగా, రెండు నేత్రములుగా, రెండు చక్రములుగా భావించి జీవించి ఆదర్శవంతమైనటువంటి దీనిని అందిస్తూ వచ్చాడు హరిశ్చంద్రుడు. ऐसी कठिन समस्याओं में, ऐसी जटिल परिस्थितियों में भी सत्य को न छोड़ते हुए, धर्म का परित्याग न करते हुए उन्हें अपने लिए दो आँखें, दो पंख और दो पहिए मानकर हरिश्चंद्र जीवन यापन करते आए. లేత వయస్సు నుంచే పిల్లలకు సత్యమును పలికేటువంటి విధానమును పెద్దలు నేర్పించాలి. ఒక యజమానుడు తనకు ఏకైక పుత్రుడిగా ఉండినటువంటి వాని పుట్టిన దినం వచ్చింది. కుమారునిపై ఉన్నటువంటి ప్రేమ చేత తన పుట్టిన పండుగకు ఒక బంగారు కాసునిచ్చి, నాయన మీ తల్లితో చెప్పి నీకు ఉంగరం చేయించుకోమని ఒక కాసునిచ్చాడు. రెండవ దినము ఈ పిల్లవాని యొక్క పరీక్షలు రాబోతుండొచ్చ చేత ఆ కాసును ఒక బల్లపైన పెట్టి తాను చదువుకుంటున్నాడు. बड़ों को बच्चों के नाजुक उम्र से ही उन्हें सच बोलना सिखाना चाहिए. एक धनिक के इकलौते पुत्र का जन्मदिन आया. पुत्र प्रेम के कारण पिता ने पुत्र को एक सोने का सिक्का देते हुए, बेटा अपनी मां से कहकर इस सिक्के से एक अंगूठी बनवा लो, कहा. अगले दिन उस लड़के की परीक्षा होने के कारण वह उस सिक्के को एक मेज पर रखकर पढ़ने लगा. తన యొక్క చింటి చెల్లెలు ఒకటి ఉంటుండేటువంటిది. ఆ చెల్లెలు చాలా చిలిపి చేష్టలతో కూడినటువంటిది. ఆ చెల్లెలు తన గదికి ప్రవేశించి ఆ బల్లపై ఉన్నటువంటి ఈ బంగారు యొక్క ముక్కను తీసుకుంది. అన్నా ఏమిటిది అని అడిగింది. ఇది బంగారు కాసు అన్నాడు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడిగింది. ఇది చెట్టు నుంచి కాసింది అన్నాడు. उसकी एक छोटी बहन थी. वह बड़ी नटखट थी. वह भाई के कमरे में आई और सिक्के को लेकर पूछी, भैया ये क्या है? उसने कहा, यह सोने का सिक्का है. तब बहन पूछने लगी, यह कहां से आया? भाई ने कहा, यह पेड़ पर उगा. ఇది చెట్టు ఎట్లవుతుంది అని అడిగింది. ఈ కాసును మట్టిలో పెట్టి నీరు పోస్తే అది చెట్టు అయి కాయలు కాస్తుంది. ఆ కాయల్లోంచి ఈ కాసులంతా వస్తాయి అని అబద్ధాలన్నీ వర్లించాడు.
ఇంకా ఏమేమో ప్రశ్నలు అడుగుతుంటుంటే వెళ్ళిపో, నాకు చదువుకోవడానికి టైం లేదని చెప్పి తాను చదువుకుంటూ రాసుకుంటూ కూర్చున్నాడు. बहन ने पूछा, ये पेड़ कैसे बना? भाई झूठ बोलते हुए बोला, इस सिक्के को मिट्टी में गाड़कर पानी सींचने से उसमें से पेड़ निकलेगा और उसमें फल होंगे और उन फलों से ये सिक्के निकलेंगे. बहन और भी कुछ पूछने लगी तो वह बहन को चले जाने को कहते हुए बोला कि उसे अभी समय नहीं है, उसे पढ़ना है. इतना कहकर वह पढ़ाई में जुट गया. ఈ సమయాన్ని పురస్కరించుకొని ఆ చిలిపి చేష్టలు వెళ్ళినటువంటి చెల్లెలు ఆ కాసు తీసుకుని లోపల వెళ్ళిపోయింది. తన దొడ్డిలో బావి దగ్గర చిన్న గుంత తోడింది, దానిలో ఈ కాసును పెట్టింది, నీళ్లు పోసింది. ఎందుకంటే చెట్టు అవుతుంది అని చెప్పాడు అన్న. ఈ విధంగా ఈ బిడ్డ చేస్తున్నటువంటిది ఆ ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పని మనిషి చూచింది. बहन चुपचाप उस सिक्के को लेकर अंदर चली गई. फिर वह घर के पिछवाड़े में गई और कुएं के पास एक गड्ढा खोदकर उसमें सिक्के को गाड़ दी और पानी डाली, क्योंकि भाई ने सिक्के से पेड़ निकलने की बात कही थी. यह बच्ची जो कुछ कर रही थी वह सब कुछ घर की नौकरानी देख रही थी. ఆ అమ్మాయి పెట్టి లోపల వెళ్ళిన తర్వాత పని మనిషి దాన్ని తీసుకుంది, మట్టిని కప్పింది. తిరిగి తల్లి వచ్చి, నాయన నీకు స్కూలుకు టైం అయిపోయింది, భోంచేసి వెళ్ళిపోమని పిలిచింది. తక్షణమే తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి, అమ్మ నాన్నగారు నాకు ప్రజెంట్ చేశారు, ఈ కాసుతో నాకు ఉంగరం చేయించమని కాసును తీయడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ లేదు. बच्ची के अंदर जाने के बाद नौकरानी ने उस सिक्के को लिया और गड्ढे को ढक दिया. इतने में माँ आई और बोली, बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, तुम खाना खाकर चले जाओ. वह माँ से, माँ पिताजी ने मुझे यह सोने का सिक्का प्रेजेंट किया है, इससे मेरे लिए एक अंगूठी बनवा दो. इतना कहना चाहकर सोने के सिक्के के लिए कमरे में गया तो वह सिक्का वहां नहीं था. చెల్లెలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, గదిరించి అడిగాడు, అన్న చెట్టు అయిపోతే ఇలాంటి కాసులు దండిగా కాస్తాయని నేను బావి దగ్గర పూడ్చిపెట్టాను అని చెప్పింది. అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి కాసు లేదు. చాలా బాధపడ్డాడు. పుట్టినదినం నవ్వవలసినటువంటి సమయంలో ఏడ్చవలసి వచ్చింది అనుకున్నాడు. ఈ విషయము తల్లితో చెప్పాడు. उसने अपनी बहन को धमकाकर पूछा तो वह बोली, भैया सिक्कों का पेड़ होगा तो ढेर सारे सिक्के उगेंगे ना, इसीलिए मैंने उसे कुएं के पास गाड़ दिया. वहां जाकर देखा तो सोने का सिक्का वहां नहीं था. वह बहुत दुखी हुआ. वह सोचने लगा कि खुशी से जन्मदिन मनाने के बदले आज रोना पड़ रहा है. उसने मां को सारी बातें बताईं. ఈ బిడ్డ ఈ యొక్క కాసును తీసుకొని పోయి భూమిలో పాతడానికి కారణం ఏమిటి అని అడిగింది తల్లి. అప్పుడు ఆ బిడ్డను అడిగినప్పుడు, అన్న ఈ విధంగా చెప్పాడు, అందువల్ల నేను పూడ్చిపెట్టాను అని చెప్పింది. నీవు అసత్యం నేర్పించినందుకోసమనే ఈ పుట్టినదినం ఏడ్చవలసి వచ్చింది. ఏడ్చడమే కాకుండా కాసును కూడా నువ్వు పాడు చేసుకున్నావు. मां ने पूछा कि इस तरह बहन का सोने के सिक्के को गाड़ने का कारण क्या है. बच्ची से पूछने पर उसने बताया कि भैया ने ऐसा कहा, इसीलिए मैंने सिक्का गाड़ दिया. तब मां ने कहा, झूठ बोलना सिखाने के कारण जन्मदिन के दिन रोना ही नहीं पड़ा, बल्कि सोने का सिक्का भी खो दिया. లేత వయసు నుంచి అసత్యం ఆడటం అనేటువంటిది నేర్పిస్తే వాళ్ళు క్రమక్రమేణా పెద్ద పెద్ద అసత్యములాడి ఇంక ఎంత ప్రమాద స్థితికైనా తీసుకుని పడతారు. సత్యమును మనం ఆధారంగా తీసుకుంటే ఇంక ఎన్నైనా కూడా మనం సాధించడానికి వీలవుతుంది. बच्चों को नाजुक उम्र में ही यदि झूठ बोलना सिखाएंगे तो धीरे धीरे वे बड़े बड़े असत्य बोलकर और अधिक खतरे मोल लेंगे. यदि हम सत्य को ही आधार बनाते हैं तो उसके सहारे कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है. ఒక జగద్గురు ఉండేటువంటి వాడు. ఆ జగద్గురువు దగ్గరికి అందరూ వెళ్ళి మంత్రోపదేశం చేయించుకోవటానికి ప్రయత్నించేవారు.
ఆయన నాయన నీ గుణములు ఎలాంటివి, నీ ప్రవర్తన ఎలాంటిది, నీ నడత ఎలాంటిది అని మొట్టమొదట వారిని ప్రశ్నించి ఆ నడతలకు తగినటువంటి ఒక ఉపదేశాన్ని బోధించేటువంటి వాడు. बहुत पहले एक जगतगुरु रहते थे। सभी लोग उनके पास जाकर मंत्रोपदेश लिया करते थे। अपने पास आने वालों से वे गुरु, वत्स तुम्हारे गुण क्या हैं, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है, जैसे प्रश्न पूछकर उनके आचरण के मुताबिक उपदेश दिया करते थे। ఇతను గొప్ప మహనీయుడిగా ఉంటున్నాడని ఒక దొంగ ఆ మహనీయుని దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు కూడాను ఒక నామ ఉపదేశం చేయమన్నాడు. అప్పుడు నాయన నీ యొక్క గుణములు ఏమిటి, నీ నిత్య జీవితం ఏమిటి అని అడిగాడు. రాత్రి అంతా ఇంటింటికి వెళ్ళి దొంగతనం చేయటం నా యొక్క దుర్గుణం అన్నాడు. इन्हें एक महात्मा मानकर एक चोर एक दिन उनके पास गया और उपदेश देने के लिए कहा। तब महात्मा ने पूछा, वत्स तुम्हारे गुण क्या हैं, तुम्हारा आचरण कैसा है? उसने कहा, मैं रात भर घर घर घूमकर चोरी करता हूं, यही मेरा बुरा गुण है। రాత్రంతా దొంగతనం చేయటం వల్ల పగలంతా నేను చాలా రెస్ట్లెస్గా ఉంటాను, అనగా చాలా అలసిపోయి ఉంటాను కనుక తప్పత్రావి నేను పండుకుంటాను అన్నాడు. కనుక త్రాగటము రెండవ దుర్గుణము అన్నాడు. ఇంకా నన్నెవరైనా పోలీసు వారు వచ్చి పట్టుకున్నప్పుడు నేను పచ్చి అబద్ధములాడటము నా మూడవ దుర్గుణము అన్నాడు. रात भर चोरी करने के कारण दिन में बहुत रेस्टलेस रहता हूं, अर्थात बहुत थक जाता हूं, इसीलिए शराब पीकर सो जाता हूं। शराब पीना मेरा दूसरा बुरा गुण है। यदि कभी पुलिस वाले आकर मुझे पकड़ते हैं तो मैं उनसे झूठ बोलता हूं, यह मेरा तीसरा बुरा गुण है। అప్పుడు ఈ మహనీయుడు చెప్పాడు, నాయన ఈ మూడింటిలో ఏదైనా ఒక్కటి నువ్వు మానడానికి ప్రయత్నిస్తావా అన్నాడు. యోచించాడు. దొంగతనం చేయకపోతే నా ఆలుబిడ్డలను పోషించేది ఎట్లా, నా కుటుంబం బ్రతికేది ఎట్లా, కాబట్టి దొంగతనం నేను మానను. దేహం ఆరోగ్యంగా ఉంటే కదా ఎవరికైనా పట్టుబడినా కానీ తప్పించుకోవటానికి వీలవుతుంది. కనుక ఈ ఆరోగ్యాన్ని నిద్రగా కాపాడుకోవటానికి తప్పత్రావటము నేను వదలడానికి వీలు కాదు. तब इस महात्मा ने कहा, वत्स क्या तुम इनमें से कोई एक बुरा गुण छोड़ने का प्रयत्न कर सकते हो? चोर ने विचार किया कि चोरी न करूं तो पत्नी और बच्चों का पोषण कैसे होगा, मेरा परिवार कैसे जिएगा, इसीलिए चोरी नहीं छोड़ूंगा। फिर तंदुरुस्त रहने पर ही ना पकड़े जाने पर बच निकल सकता हूं, इसीलिए तंदुरुस्त रहने के लिए सोना और सोने के लिए शराब पीना जरूरी है, इसीलिए शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। పోలీసు వారు ఎప్పుడో నన్ను పట్టుకునేది నా యొక్క శక్తి సామర్థ్యంతో నేను తప్పించుకోగలను, కనుక ఒక అసత్యం అనేటువంటిది కావాల్సింటే మానివేస్తాను అన్నాడు. అయితే నేటి నుంచి నీవు సత్యం చెప్తావా అని ప్రమాణం చేయమన్నాడు. తప్పక నేను ఈనాటి నుండి సత్యం చెప్తానని గురువుకు ప్రామిస్ చేశాడు. ఆనాటి నుండి ఈ దొంగ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సత్యం చెప్పటం తన యొక్క అలవాటుగా చేసుకున్నాడు. पुलिस वाले मुझे पकड़ नहीं सकते हैं, मैं अपनी होशियारी से बच निकल सकता हूं, इसीलिए असत्य कहना छोड़ दूंगा। तब आज से सत्य ही कहोगे? महात्मा ने वचन देने को कहा। आज से अवश्य सच बोलूंगा, ऐसा चोर ने गुरु को प्रॉमिस किया। उस दिन से चोर ने जहां कहीं जाने पर भी सच कहना ही अपनी आदत बना लिया। మంచి ఎండల కాలం, ఆ కాలం లోపల ఫ్యాన్లు కానీ ఇంకే ఎయిర్ కండిషన్లు కానీ ఎయిర్ కూలర్స్ కానీ ఉండవు. కనుక ఆ గ్రామానికి రాజు వంటి వాడు శ్రీమంతుడు పైన టెర్రస్ పైన పండుకున్నాడు మిద్దె పైన గాలి కోసం. అతనికి ఈ ఉడుకు వల్ల నిద్ర పట్టలేదు. నెమ్మదిగా ఈ వర్షపు నీరు పడేటువంటి దోణులను పట్టుకొని టెర్రస్కి ఎక్కాడు ఈ దొంగ. गर्मी का मौसम था। उन दिनों फैन अथवा एयर कंडीशनर या एयर कूलर नहीं थे। उस गांव का मुखिया जमींदार हवा के लिए घर की छत पर सोया था।
इस गर्मी के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। बारिश का पानी छत से नीचे लाने वाले ट्यूब को पकड़कर वह चोर छत पर पहुंचा। వెళ్ళేటప్పటికి ఆ యొక్క శ్రీమంతుడు మేలుకున్నాడు. ఈ వచ్చినటువంటి వాడు దొంగ అని గుర్తించాడు ఈ శ్రీమంతుడు. నాయనా నీవెవరు అని అడిగాడు ఈ శ్రీమంతుడు. అక్కడ సత్యం చెప్పాలి, నేను దొంగను అన్నాడు. ఇతను ఏమి చేస్తాడో కనిపెట్టాలని ఆ శ్రీమంతుడు నేను కూడాను ఒక దొంగ నేను అన్నాడు. అయితే మనం ఇద్దరూ చేరి ఈ శ్రీమంతుడి ఇంటి లోపల ఏదైనా కొన్ని విలువైనటువంటి వస్తువులు దొంగలించాలని ఇద్దరు ప్లాన్లు వేశారు. चोर के वहां पहुंचने तक जमींदार जाग ही रहा था। आने वाले चोर को उसने पहचान लिया। फिर उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसे तो सच ही कहना था। उसने कहा, मैं चोर हूं। चोर को परखने के लिए जमींदार ने कहा, मैं भी चोर हूं। फिर दोनों ने मिलकर जमींदार के घर में कुछ मूल्यवान वस्तुएं चोरी करने का प्लान बनाया। ఈ యొక్క శ్రీమంతుడు చెప్పాడు, చూడు శ్రీమంతుడి ఇంట్లో మంచి విలువైనటువంటివంతా ఉంటుంటాయి. అయితే మనకు తాళం చెవులు చిక్కడం చాలా కష్టం. నీవు వాచ్ చేస్తుండు, బయట తట్టంతా నీవు కాపలా కాసి నేను లోపలికి వెళ్ళి తాళం చెవులు తెస్తాను ఏదో ఒక విధంగాను అన్నాడు. నేను ఇంతసేపు ఇదే విచారణ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా బయట చూచేటువంటి వారు ఒకరు ఉండాలా, అప్పుడే నేను లోపల పోవడానికి వీలవుతుంది. నాకు తగిన స్నేహితుడు చిక్కావని ఇతను లోపలికి వెళ్ళాడు. కొంతసేపు అటు ఇటు ఏమో చేశాడు, తాళం చెవులు తెచ్చాడు. जमींदार ने कहा, जमींदार के घर में बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, परंतु चाबियां मिलना मुश्किल है। तुम बाहर जरा वॉच करते रहना, मैं अंदर जाकर किसी न किसी तरह चाबियां ले आऊंगा। मैं बहुत देर से यही सोच रहा था कि यदि कोई बाहर पहरे पर हो तो मैं भीतर जा सकूं। तुम बड़े अच्छे दोस्त मिले। यूं कहकर वह भीतर को गया और थोड़ी देर बाद चाबियां लेकर आया। ఇరువురు చేరటంలో ఇతను శ్రీమంతుడు కనిపెడుతున్నాడు ఈ దొంగ యొక్క చర్యలన్నీ. నేను ఇప్పుడు కాపలా చేస్తాను, నీవు వెళ్ళి ఆ శ్రీమంతుని ఇనుప పెట్టి తీసి అందులో ఏమిటుంటే అవి తీసుకురామన్నాడు. ఆ ఇనుప పెట్టిలో 3 పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ పెట్టి వచ్చాడు ఈ శ్రీమంతుడు. ఈ దొంగ వెళ్ళాడు, తలుపులు తెరిచాడు, 3 పెద్ద పెద్ద డైమండ్స్ తీసుకొచ్చాడు. जमींदार बड़े गौर से चोर का व्यवहार देख रहा था। उसने चोर से कहा, अब मैं पहरे पर रहूंगा, तुम जाकर जमींदार की संदूक से जो कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं उन्हें ले आओ। जमींदार उस संदूक में 3 बड़े बड़े हीरे रखाया था। चोर ने दरवाजा खोला और अंदर गया। फिर वह 3 बड़े बड़े हीरे ले आया। ఈ మూడింటిని ఇద్దరు పంచుకోవాలి. ఏ విధంగా పంచుకోవాలని ప్లాన్లు వేశారు. ఈ సత్యం అనేటువంటి దాన్ని నడుచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేటప్పటికీ ఈ దొంగ కొంత ధర్మం కూడాను ప్రవేశించింది. తమ్ముడా, ఒక వజ్రం నాకు, ఒక వజ్రం నీకు, ఇంకొక వజ్రాన్ని పగలగొట్టి దీని విలువను లేకుండా చేసుకోవటం మంచిది కాదు. ఇది రాజుకే పెట్టేస్తాం, ఈ శ్రీమంతుడికే పెట్టేస్తామని. अब इन्हें आपस में बांटना है, कैसे बांटें यही विचारने लगे। सत्य का आचरण करने के कारण चोर में कुछ धार्मिकता भी प्रवेश कर गई थी। उसने कहा, भाई एक हीरा मेरा, एक हीरा तुम्हारा। तीसरे हीरे को तोड़कर बर्बाद करने के बदले इसे जमींदार के लिए ही छोड़ देते हैं। ఆ వజ్రం తీసుకొని ఆ పెట్టెలో పెట్టి 2 వజ్రములు మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. కావలసినవి చిక్కినవి కనుక ఇంక వెళ్ళిపోదాం, నా దారి నాది, నీ దారి నీది అని అనుకుంటూ పోయేటంలో ఈ శ్రీమంతుడు చెప్పాడు, తమ్ముడా నీవు ఎక్కడ ఉంటావో, మనం ఏదైనా ఇలాంటి దొంగతనాలకు పోవాలన్నప్పుడు ఒకరికొకరు మనం సహాయం చేసుకోవచ్చు, నీ అడ్రస్ ఇచ్చిపోమన్నాడు. ऐसा विचार कर एक हीरे को संदूक में रखकर बाकी दोनों उन्होंने ले लिए। जो कुछ मिलना था उसके मिल जाने के कारण चोर ने कहा, अब मैं अपनी राह लूंगा, तुम अपनी राह लो। तब जमींदार ने कहा, भाई तुम कहाँ रहते हो? ऐसे डाके डालते समय आपस में मदद करेंगे, जरा अपना पता देते जाना।
అతను సత్యాన్ని చెప్పాలి. చక్కని సరైనటువంటి అడ్రస్ అంతా ఇచ్చాడు. రెండవ దినం ఈ శ్రీమంతుడు తిరిగి జమీందారు వేషం వేసుకున్నాడు. నా ఇనుప పెట్టె లోపల డైమండ్స్ అంతా పోయినాయి, ఎవరు తీసుకున్నారో అంతా వెతకవలసిందని పోలీస్ కంప్లైంట్ చేశాడు. ఈ ఫలాని గ్రామంలో పోయి మీరు చూడండి అన్నాడు. चोर को सच ही कहना था, इसलिए उसने बिल्कुल सही पता दे दिया। अगले दिन जमींदार अपने असली रूप में आ गया। उसने पुलिस में शिकायत की कि उसके संदूक से बहुमूल्य हीरे चोरी हो गए हैं। जमींदार ने पुलिस को फला गांव में जाकर ढूंढने को कहा। ఆ గ్రామంలో పేరు పొందినటువంటి వాడు ఈ దొంగ. ఇతన్ని పట్టారు. ఇతన్ని పట్టి జమీందారు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ నీవు ఏ రీతిగా ఇందులో ప్రవేశించావు, నీకు ఏ విధంగా ఈ యొక్క వజ్రములు చిక్కినాయి అని ప్రశ్నించాడు జమీందారు. జరిగిందంతా చెప్పాడు. నేను ఈ పైప్స్ నుంచి ఎక్కినాను, అక్కడ ఇంకొక దొంగ కాచుకొని ఉంటున్నాడు, అతను లోపల పోయి తాళం చెవులు తెచ్చాడు, తదుపరి నేను పెట్టి తీశాను, 3 వజ్రాలు ఉంటున్నాయి, 2 మేము తీసుకున్నాము, 1 అక్కడే పెట్టేశాము అని జరిగిందంతా సత్యం చెప్పాడు. उस गांव में यह चोर बड़ा प्रसिद्ध था। उसे पकड़ लिया गया। इसे पकड़कर जमींदार के पास ले गए। जमींदार ने पूछा, तुम भीतर कैसे प्रवेश कर सके, तुम्हें हीरे कैसे मिले? चोर ने सब कुछ बताया। मैं इस पानी के ट्यूब के सहारे ऊपर चढ़ा, वहां मुझे एक और चोर मिला, वह चाबियां ले आया, मैंने संदूक खोला, उसमें 3 हीरे थे, हमने 2 हीरे ले लिए, 1 हीरा वहीं रख दिया। इस तरह जो कुछ हुआ उसने सच ही कहा। ఇది నిజమో కాదు అని తిరిగి తన మంత్రిని కూడాను పరీక్షించాలని చెప్పని, మంత్రి ఇదిగో తాళం చెవులు తీసుకెళ్ళి ఆ పెట్టెలో ఏమైనా వజ్రం ఏమైనా మిగిలిందేమో చూడిపోమన్నాడు. ఈ మినిస్టర్ ఏం యోచించేశాడు, దొంగ వస్తే అన్నీ తీసుకుని పోయి ఉంటాడు, కానీ ఒకటి పెట్టిపోయి ఉంటాడా, ఇది ఎట్లయినా కానీ ఈ జమీందారుకు దగా కొట్టచ్చునని ఆ ఉన్న వజ్రం తన జోబిలో వేసుకున్నాడు. దొరగారు ఏమీ లేదు, అంతా ఖాళీనే అయిపోయింది అన్నాడు. इन बातों की सत्यता और मंत्री को परखने के लिए जमींदार ने कहा, मंत्री ये चाबियां लो और जाकर देखो कि संदूक में कोई हीरा बचा है कि नहीं। मंत्री ने विचार किया कि चोर तो सब कुछ ले जाता है, कहीं एक हीरा छोड़ जाएगा क्या? यही धोखा देने का अच्छा अवसर है। ऐसा मानकर उस बचे हुए हीरे को अपनी जेब में डाल लिया और बोला, सरकार कुछ भी नहीं है, संदूक पूरा खाली है। సత్యమును చెప్పినటువంటి యొక్క ఈ దొంగను దగ్గరకు పిలిచి, నాయన నీవు సత్యం చెప్పావు, నీవు నాకు మంత్రిగా ఉంటుండు, మంత్రి నేడు నీవు రాజీనామా ఇచ్చి నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోమన్నాడు. సత్యవంతుడే మంత్రిగా ఉంటుండాలి, అప్పుడే రాజును రాణింపచేస్తాడు. ఏదో దురదృష్టవశాత్తుగా వాడు దొంగగా మారిపోయినాడు, కానీ ఇతను సత్యవంతుడు అని అతని పైన సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో ఆనాటి నుంచి, నాయన నీవు ఇంక దొంగతనం కూడా చేయనక్కర్లేదు, నీకు సంసారం కావలసినటువంటివంతా నేను ఇస్తానని అనేక బోధన చేసి అప్పటి నుంచి ఆ దొంగ సరి అయినటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించాడు. जमींदार ने चोर को निकट बुलाया और कहा, भाई तुमने सच कहा है, आज से तुम मेरे मंत्री रहो। और फिर मंत्री से बोला, मंत्री तुम इस्तीफा देकर बाहर निकल जाओ, जो सत्यवान है उसी को मंत्री रहना चाहिए, तभी वह राजा की प्रगति करा सकता है। दुर्भाग्यवश यह चोर बन गया, यथार्थ में यह सत्यवान ही है। उस दिन से जमींदार इस पर पूर्ण विश्वास करने लगा। जमींदार ने कहा, आज से तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे परिवार पोषण के लिए आवश्यक सब कुछ मैं दूंगा। उस दिन से वह चोर भी सही रास्ते पर आ गया। సత్యాన్ని ప్రధానంగా ఆచరించినప్పుడు దొంగతనము ఈ త్రాగటము 2 కూడాను సహజంగా మానిపోయినాయి. కనుక సత్యము అనేటువంటిది ప్రప్రథమంలో మనకు అనేక విధములుగా బాధలు పెట్టినప్పటికీ దానిని దీక్షతో పట్టుదలతో సాధించడానికి పూనుకుంటే దీనికంటే మించినటువంటి సుఖం మనకు మరొకటి లేదు. కనుక సత్యవంతుడు కావాలి అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు.
प्रधानतः सत्य का आचरण करने के कारण चोरी और शराब पीना जैसी आदतें सहज में ही छूट गईं। आरंभ में सत्याचरण के कारण कुछ कष्ट होने पर भी पूरी दीक्षा और लगन से इसका आचरण करने पर इससे बड़ा सुख अन्य नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्यवान होने का उपदेश दिया। ఈ సత్యమే జీవితానికి ప్రధానమైనటువంటి మార్గం। ఇంకా ధర్మము, ధర్మం అనగా ఏమిటంటే ఈ ధర్మము కేవలము బాహ్య సంబంధమైనటువంటి ప్రవర్తనతో కానీ, నడకలతో కానీ, చర్యలతో కానీ చేరినటువంటిది కాదు। ఇది ధర్మము యుగ యుగములకు మారేటువంటిది కాదు। మారేటువంటిదైతే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే, మారేటువంటి దాన్ని ఎందుకు స్థాపించాలి? ధర్మాన్ని స్థాపించినా తిరిగి మారవచ్చును కదా। ధర్మము మారదు, ధర్మ ఆచరణ మారుతుంది। కనుక భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణుడు ధర్మ సంస్థాపన కోసం కాదు అవతరించింది, ధర్మ ఆచరణ సంస్థాపన కోసం అవతరించాడు। जीवन के लिए यह सत्य ही प्रधान मार्ग है। अब धर्म के बारे में। धर्म अर्थात यह मात्र बाह्य व्यवहार अथवा आचरण अथवा बर्ताव से युक्त नहीं है। धर्म प्रत्येक युग में परिवर्तित होने वाला नहीं है। यदि परिवर्तित होने वाला ही है तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परिवर्तित होने वाले को क्यों स्थापित करना चाहिए? यदि धर्म की स्थापना करने पर भी वह बदल सकता है ना। धर्म बदलता नहीं है, बल्कि धर्माचरण बदलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए नहीं, प्रत्युत धर्माचरण की स्थापना के लिए अवतरित हुए। ధర్మము కృతయుగమునందును, త్రేతాయుగమునందును, ద్వాపరయుగమునందును, కలియుగమునందును ఎప్పుడు కూడాను ధర్మం ఉంటూనే ఉంటున్నది। కృతయుగము లోపల కలియుగం ఉంటుండాలి। ఈ కలియుగంలో కూడాను త్రేతాయుగ, కృతయుగంలో ఉంటున్నాయి। యుగములంటే ఒకటి ఒకటి మార్పు చెందినటువంటి కాదు। కృతయుగంలో ధ్యానం, త్రేతాయుగ యజ్ఞం, ద్వాపరయుగ అర్చనం, కలియుగం నామస్మరణ అని ఈ 4 యుగములు యందు కూడాను 4 ప్రవర్తన రూపంతో ఇది వ్యక్తమవుతూ వచ్చింది। కనుక ఆయా యుగమునకు ఆయా పరివర్తనలంతా కూడాను, ఆయా చర్యలంతా కూడాను ధర్మాన్ని ధరిస్తూ వచ్చాయి। ఈ కలియుగంలో ధ్యానం చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు, ఈ కలియుగంలో అర్చన చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు, ఈ తపస్సు చేసేటువంటి వారు లేకపోలేదు, లేక కృతయుగం లోపల కూడాను నామస్మరణ చేసేవారు లేకపోలేదు। धर्म सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में सर्वदा विद्यमान रहता है। सतयुग में कलयुग था, इसी प्रकार कलयुग में त्रेता और सतयुग हैं। युग का अर्थ एक एक करके परिवर्तित होने वाले नहीं हैं। सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चना और कलयुग में नाम स्मरण, ये 4 विधान इन युगों में आचरण के रूप में अपनाए गए। अतः ये विधान ही इन युगों में धर्म के रूप में धारण किए गए। इस कलयुग में ध्यान करने वाले नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। इस कलयुग में अर्चना करने वाले नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। तपस्या करने वाले नहीं हैं ऐसी भी बात नहीं है। इसी प्रकार सतयुग में नाम स्मरण करने वाले नहीं थे ऐसी बात नहीं है। కనుక అన్ని యుగములు యందు కూడాను అన్ని యుగ ధర్మములు కూడాను లీనమై ఉంటున్నాయి। కనుక ఆయా యుగమునకు సంబంధించినటువంటి యొక్క చర్యలు రూపము మార్పుతూ వచ్చినాయి। కానీ అంతర్వాహి అనేటువంటి ధర్మం ఒక్కటే, అది ఏనాటికి మారదు। ఎందుకనగా దానికి సత్యమే పునాదిగా ఉండేటువంటిది, సత్యము మారేటువంటిది కాదు। ట్రూత్ ఈజ్ వన్, నాట్ టూ। కనుక ఎప్పటికీ త్రికాలములు యందు, త్రిలోకములు యందు, త్రిగుణములు యందు కూడాను ఏకత్వంగా ఉండేటువంటిదే సత్యం। భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములందు కూడాను ఏకతత్వంగా ఉండేటువంటిదే సత్యం। सभी युगों में सभी युगों के धर्म विलीन हैं। अतः उन युगों की चर्याओं के रूप परिवर्तित होते आए हैं, परंतु अंतर्वाहिनी के रूप में विद्यमान धर्म एक ही है। वह कदापि परिवर्तित होने वाला नहीं है,
क्योंकि सत्य ही उसकी नींव है। सत्य परिवर्तित होने वाला नहीं है। ट्रुथ इज वन, नॉट टू। सत्य तीनों कालों में, तीनों लोकों में और तीनों गुणों में एक रूपता में रहने वाला है। भूत, भविष्यत और वर्तमान कालों में एक तत्व में रहने वाला ही सत्य है। ధర్మము అనేటువంటిది మారేటువంటిది కాదు. మనం డ్యూటీ అనేటువంటిది మధ్య మధ్య మారిపోతుంటాయి. ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేసేవాడు ఒకడున్నాడు. నాది ఉద్యోగం పురుష లక్షణం, ఇదే నా ధర్మము అంటాడు. ఎంతవరకు? ఇది ఏదో రిటైర్ అయ్యేంత వరకు ఆఫీసుకు పోతుంటాడు. రిటైర్ అయిన తర్వాత తన డ్యూటీ ఏమైపోయింది? అప్పుడు మరి ఇంకొక ధర్మాన్ని పట్టుకోవాలనే. అప్పుడు ఒక రిటైర్ అయిపోయినాడు కాబట్టి ఒక బిజినెస్ ప్రారంభిస్తాడు. నాది బిజినెస్ నా ధర్మము అంటాడు. ఈ బిజినెస్ లోపల అన్యాయం చేయటం నా ధర్మము అంటాడు. ఈ అన్యాయం లోపల ధర్మను సంపాదించడం నా యొక్క ధర్మము అంటాడు. ఉద్యోగం చేయటమా తన ధర్మము, వ్యాపారం చేయటమా తన ధర్మము, అబద్ధం ఆడటమా తన ధర్మము, లేక ధర్మను సంపాదించటమా తన ధర్మము? धर्म परिवर्तित होने वाला नहीं है, परंतु हम जो ड्यूटी करते हैं वह बीच बीच में बदलती रहती है। एक नौकरी करने वाला है, उद्योगम पुरुष लक्षणम, यही मेरा धर्म है कहता है, परंतु कब तक? रिटायर होने तक दफ्तर जाता रहता है, लेकिन रिटायर होने के बाद उसकी ड्यूटी का क्या हुआ? अब इसको एक और धर्म को पकड़ना पड़ता है। रिटायर हो जाने के कारण वह कोई बिजनेस शुरू करता है। अब वह कहता है कि बिजनेस मेरा धर्म है, कहता है कि बिजनेस में धोखा देना मेरा धर्म है, कहता है कि धोखे से पैसा कमाना मेरा धर्म है। क्या नौकरी करना उसका धर्म है? क्या व्यापार करना उसका धर्म है? क्या झूठ बोलना उसका धर्म है? या पैसा कमाना उसका धर्म है? ఈ విధంగా ఒక జీవితంలోని ఇన్ని మార్పులు కలిగేటువంటిది ధర్మం ఎట్టవుతుంది? కొన్ని కర్తవ్యములుగా మనం చెప్పవచ్చు. ధర్మము అంటే దీనికి సరి అయినటువంటి అర్థము ఒకటి ఉంటుండాలి. ఎదుటివాని స్వాతంత్రమునకు అడ్డు తగలకుండా నడిచేటువంటి యొక్క క్రియని ధర్మము అంటారు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక పెద్ద కర్ర పట్టుకొని నీవు మెయిన్ రోడ్ లోపల దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిప్పుతూ పోతున్నావు. ఇది పబ్లిక్ రోడ్డు, నా ఇష్టము, నా ధర్మము అంటావు. అయితే నీవు ఈ కర్రను తిప్పుతూ పోతుంటే అదే రోడ్డు లోపల ఎదురు వచ్చేటువంటి వ్యక్తి ఈ కర్ర నుంచి తప్పించుకునేటువంటి దానికి తాను వేరే ఉపాయం పన్నుతాడు. ఈ ఎదురు వచ్చేటువంటి వ్యక్తికి అపాయం కలిగించేటువంటి యొక్క ఆటలు నువ్వు ఆడినట్టుంటే గవర్నమెంట్ నిన్ను శిక్షిస్తుంది. కనుక అదే రోడ్డు లోపల నడిచేటువంటి వ్యక్తులకు వారి స్వతంత్రములకు అడ్డు తగిలినటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించాలి. इस प्रकार एक ही जीवन में इतने परिवर्तन होते रहने पर वह धर्म कैसे होगा? अतः हम इन्हें कर्तव्य कह सकते हैं। धर्म का एक सही अर्थ है सामने वाले की स्वतंत्रता को बाधित किए बिना चलने वाली क्रिया का नाम ही धर्म है। एक छोटा सा उदाहरण, तुम एक बड़ा सा डंडा लेकर अपनी मन मर्जी से उसे घुमाते हुए मेन रोड पे जा रहे हो। तुम कहोगे कि यह पब्लिक रोड है, मेरी मर्जी, मेरा धर्म है। इस प्रकार तुम डंडा घुमाते हुए जाओगे तो उसी रास्ते पर सामने से आने वाला इस डंडे से बचने के लिए कोई उपाय ढूंढेगा। सामने से आने वाले को तुम खतरा उत्पन्न करोगे तो सरकार तुम्हें सजा देगी। उसी रास्ते पर चलने वालों की स्वतंत्रता को बाधित न करने वाले धर्म को तुम्हें अपनाना चाहिए। అదే విధంగా మరొక వ్యక్తికి తన యొక్క స్వతంత్రమునకు అడ్డు తగలినటువంటి కర్మలను మనం ఆచరించడమే అది నిజమైనటువంటి ధర్మం. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క వ్యక్తి మరొక వ్యక్తికి బాధను కలిగించకుండా ఉండేటువంటి ఒక ప్రయత్నంతో ఆచరించేటువంటి ధర్మములుగా భావిస్తే జగత్తంతా ఎట్టి ప్రమాదము లేకుండా, ఎట్టి నష్టము లేకుండా, ఎట్టి కష్టములకు గురి కాకుండా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది. ఇది కేవలము ఒక జీవితంలో మానవ ఆదర్శ నిమిత్తమై ఆచరించవలసినటువంటి కర్తవ్యాలు. ఇది మన నిత్య జీవితంలో గృహస్థ ధర్మంలో జరిగేటువంటి దాంట్లో 3 పదములుగా ఉపయోగపెడుతున్నాం. కర్తవ్యం ఒకటి, రెండవది సంబంధం, మూడవది నిర్బంధం. సంబంధం, నిర్బంధం, कर्तव्यम। इसी प्रकार
दूसरे की स्वतंत्रता में अड़चन उत्पन्न न करने वाले कर्मों का आचरण ही असली धर्म है। इस प्रकार एक एक व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाए बिना जो कुछ भी आचरण में लाता है उसे धर्म माना जाए तो समूचे जगत में बिना किसी खतरे के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी नष्ट के जीवन बिताने के अवसर होंगे। ये सब एक जीवन में मानव आदर्श के रूप में आचरण में लाए जाने वाले कर्तव्य मात्र हैं। अपने दैनंदिन जीवन के गृहस्थाश्रम में हम 3 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यथा एक कर्तव्य, दूसरा संबंध और तीसरा अनिवार्य। संबंध, अनिवार्य और कर्तव्य। దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. నీవు రేపటి దినం సండే, నీకు హాలిడేగా ఉంటుంటుంది. కొంతమంది మిత్రులను నీవు ఇంటికి టీ పార్టీకి పిలిచాలని ఒక సంకల్పం చేసుకుంటావు. ఉండేటుండి రాత్రికి నీకు జ్వరం వచ్చింది. అప్పుడేమనుకుంటావు? నాకు జ్వరం వచ్చింది, రేపటి దినం నా మిత్రులంతా పిలిస్తే వారితో సంతోషంగా ఉండడానికి వీలుండదు అని క్యాన్సిల్ చేసుకుంటావు. ఇది నెక్స్ట్ సండే పెట్టుకుందాములే అని నీవు నీ ఇష్టంతో నువ్వు దాన్ని మార్చుకున్నావు. ఇది నీకు సంబంధం, ఎందుకంటే నీ చేతిలో ఉంటుండాలి. దీన్ని మార్చుకోవచ్చును, లేక పెంచుకోవచ్చును, క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చును. इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण। कल संडे है, तुम्हारे लिए हॉलिडे है। कुछ मित्रों को तुम घर पर टी पार्टी के लिए बुलाना चाहते हो, लेकिन रात को तुम्हें बुखार आ जाता है। तब तुम क्या विचार करते हो? यदि मैं कल मित्रों को बुलाऊंगा तो उनके साथ सानंद नहीं रह सकता। ऐसा मानकर तुम पार्टी कैंसिल कर देते हो। अगले संडे आयोजित करने की बात सोचकर अपनी मर्जी से बदल देते हो। यह संबंध है, क्योंकि यह तुम्हारे हाथ में है। इसे तुम बदल सकते हो, बढ़ा सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। ఇంకా నిర్బంధము అనేటువంటిది రెండవది. ఇది నాడు సండే అయినప్పటికీ వైస్ ఛాన్సలరు ఏదో పరీక్ష నిమిత్తమై టీచర్స్ అంతా ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి తక్షణం రావాలి అని చెప్పని ఖచ్చితంగా పిలిచాడు. ఇది ఎగ్జామినేషన్ కమిటీ కనుక పోక తప్పదు. నీకు జ్వరం వచ్చినప్పటికీ ఏ శాడన్ పిల్లో ఏ కొడవీనో పేర్చుకొని నువ్వు తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళక తప్పదు. ఇది నిర్బంధం, దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవటానికి వీలు కాదు. ఇది నీ చేతిలో లేదు. ఇవి రెండు సమానంగా ఉంటున్నాయి. दूसरा अनिवार्य है। आज संडे होने पर भी वाइस चांसलर ने किसी परीक्षा आयोजन से संबंधित मीटिंग बुलाकर सभी अध्यापकों को अवश्य उपस्थित होने के लिए कहा। यह एग्जामिनेशन कमेटी होने के कारण जाना अनिवार्य है। तुम्हें बुखार होने पर भी कोई दवा की गोली लेकर जाना ही पड़ेगा। यह अनिवार्य है, इसे तुम कैंसिल नहीं कर सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये दोनों समान हैं। ఇంకా కర్తవ్యం అంటే ఏమిటి? మన కుటుంబం లోపల ఉంటున్నాము. ఇంటిలో భార్యాభర్తలు ఏదో కారణం తోపలో చిన్నగా జగడం వేసుకున్నారు. భార్యను రూములో చాలా తిట్టినాడు, చాలా కోపంగా ఉంటున్నాడు. తిరిగి డ్రాయింగ్ రూమ్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చేసేసినాడు. ఆ ఫ్రెండ్ చూస్తే హలో 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 అని నవ్వుతూ వచ్చాడు. ఆ ఫ్రెండ్ కూర్చోమని చెప్పాడు. ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గర చాలా నవ్వుతూ ఉన్నాడు. మరి లోపలికి పోయాడు. భార్య కాఫీ కావాలా చెయ్యి అన్నాడు. 2 కప్పులు కాఫీ తయారు చెయ్యి అన్నాడు కోపంగా. అనగా మిత్రుడి దగ్గర ఆనందంగా ఉండినట్టుగా భార్యకు తెలియకూడదు, భార్య దగ్గర కొట్లాడినట్టుగా మిత్రునికి తెలియకూడదు. ఇది కర్తవ్యం. ఈనాడు ఈ కర్తవ్యము కుంటుపడిపోయింది. कर्तव्य का अर्थ क्या है? एक परिवार है, किसी कारणवश पति और पत्नी दोनों में झगड़ा हो गया। पत्नी को खूब कोसा, बहुत गुस्से में था। वह ड्राइंग रूम में आया, इतने में उसका एक मित्र आ गया। मित्र को देखते ही हेलो 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 कहते हुए खुशी से स्वागत किया। मित्र को बैठने के लिए कहा। मित्र के पास सानंद ही रहा।
फिर अंदर गया और गुस्से में पत्नी से बोला, कॉफी चाहिए, 2 कप बनाओ। अर्थात पत्नी को न पता चले कि मित्र के पास खुशी जता रहा है और मित्र को पता न चले कि पत्नी से झगड़ा कर चुका है। यह कर्तव्य है। आज यह कर्तव्य बहुत कमजोर पड़ गया है। ఈ కర్తవ్యాన్ని మనం పోషించుకోవటమే నిజ ధర్మం. ఈ కర్తవ్యాన్ని మనం పోషించుకుంటే మనం ధర్మాన్ని నడుచుకున్నటువంటి వారం అవుతాం, మన కుటుంబ గౌరవాన్ని నిలబెట్టుకున్నటువంటి వారం అవుతాం. ఈనాడు అది క్షీణించిపోయింది. రూములో భార్యతో కోపంగా మాట్లాడేటువంటిది బయటకు మిత్రులు చూసేటప్పటికి గెట్ అవుట్ ఓ అని వాడి పైన కూడా కోపంగా వస్తే వాడు ఏమిట్రా ఈ మిత్రుడికి పిచ్చి పట్టింది అనుకుంటాడు వాడు. కనుక మన సంసార గుట్టును రట్టు పెట్టుకోకుండా చూసుకోవటమే సరి అయినటువంటి కర్తవ్యం. ఇదే గృహస్థునికి సరి అయినటువంటి ధర్మం. అనగా గౌరవ ప్రతిష్టలు నిలుపుకోవాలి, నీతి నిజాయితీలుగా బ్రతకాలి, మన యొక్క ఫ్యామిలీ నేమ్, మన కుటుంబం యొక్క పేరును మనం పెంచుకోవాలి. ఇదే నిజమైనటువంటి మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క లక్షణం. इस कर्तव्य का आचरण ही हमारा धर्म है। इस कर्तव्य का आचरण करने पर धर्म का अनुसरण करने वाले होंगे, परिवार की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने वाले होंगे। आज यही भावना क्षीण हो गई है। घर में पत्नी पर क्रोधित होकर उसी प्रकार मित्र से भी गेट आउट कहे तो वह समझेगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। अतः हमारा कर्तव्य यह है कि पारिवारिक विषय जग जाहिर न हो। यही गृहस्थ का असली धर्म है, अर्थात गौरव एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ जीवन बिताना चाहिए। हमें अपने परिवार के नाम और यश को बनाए रखना चाहिए। यही मानव का प्रधान लक्षण है। గౌరవమే లేకపోతే మన జీవితంలో ఏమాత్రం కూడాను సంతోషం అనుభవించలేము. దీనిని కొంతవరకు ధమము అన్నారు, ధమ అన్నారు. ఈ ధమ అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహము అని. ఈ ధమం అనేటువంటిది లేకపోతే ఏమవుతుంది? ధమ అనేటువంటి ట్రిప్పి చెప్పితే మదం అయిపోతుంది. మదం అనగా ఏమిటి? ఒక దుర్గుణం పెంచుకోవటం. ఈ యొక్క ధమమును సంపాదించుకున్నటువంటి వానికి రెండవ పేరు ఇంకోటి ఉంటుండాలి. ఇది సంస్కృతంలో సాక్షర అంటారు. సాక్షర అనేటువంటి ఈ సాక్షరం అనేటువంటి దాన్ని కూడా తిప్పి మనం చదివితే రాక్షస అయిపోతుంది. కనుకని మనము రాక్షసత్వానికి పోకుండా దమమును అనగా ఇంద్రియమును మనము అదుపులో పెట్టుకున్నామంటే ఇదే నిజమైనటువంటి ధర్మాన్ని పోషించేటువంటి వారం అవుతాం. यदि जीवन में गौरव ही न हो तो हम जरा भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसी को दमम कहा गया है। दमम का अर्थ इंद्रिय नियंत्रण है। इस दमम के न होने पर अथवा इसका उल्टा होने पर यह मद हो जाता है। मद का अर्थ दुर्गुण को बढ़ाना ही है। इस दमम को प्राप्त करने वाले का एक अन्य नाम साक्षरा कहते हैं। इस साक्षरा शब्द को भी उलट कर देखने पर यह राक्षसा हो जाता है। अतः राक्षसता को न अपनाकर दमम अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो वही यथार्थ में धर्म का पोषण होगा। అన్నింటికి కూడాను ఇంద్రియ నిగ్రహం అత్యవసరము అని కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధించాడు. అర్జున, ఇంద్రియ నిగ్రహమును గావించుకొని నీవు స్థితప్రజ్ఞుడిగా నిలిచమని చెప్పాడు. ఇంద్రియములు చెప్పినట్టుగా నీవు నడచవద్దు. నీ ఆజ్ఞలో ఇంద్రియములు ఉంటుండాలి. ఇంద్రియములకు దాసుడు కారాదు, నీకు ఇంద్రియములు దాసు కావాలి. నీవు గుడాకేశుడవు అనగా ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయగలిగినటువంటి వాడవు. అప్పుడే నీకు ఈ ఋషికేశుడు చిక్కు లభిస్తాడు. నీవు గుడాకేశుడు కాక ఋషికేశుడు నీకు లభ్యం కాదు అన్నాడు. श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि सबके लिए इंद्रिय नियंत्रण ही अत्यंत प्रधान है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इंद्रिय नियंत्रण को अपनाकर तुम स्थित प्रज्ञ बने रहो। इंद्रियों के कथनानुसार तुम मत चलो। तुम्हारी आज्ञा में इंद्रियां होनी चाहिए। तुम्हें इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, बल्कि इंद्रियों को तुम्हारा दास बनना चाहिए।
तुम गुडाकेश हो, अर्थात इंद्रिय नियंत्रण कर सकने वाले हो। ऐसा करने पर ही तुम्हें यह ऋषिकेश प्राप्त होगा। गुडाकेश हुए बगैर तुम्हें ऋषिकेश प्राप्त नहीं होगा। కనుకని ఈ సాంఖ్యయోగము లోపల ప్రధానంగా సమస్త ధర్మములు కూడాను బోధించి అన్ని ధర్మములకు కూడాను ఇంద్రియ నిగ్రహమే మూలాధారమని కూడాను నిరూపించాడు. సత్యము, ధర్మము, న్యాయము, దమము, తపము, త్యాగము, అహింస ఈ యొక్క 7 రంగులతో కూడినటువంటిది ఈ సత్యం. కనుకనే మొట్టమొదట మనము భగవద్గీత శ్లోకములు కంఠస్థం చేయటం కంటే మొట్టమొదట ఈ గుణములను మనము అభ్యాసంలో ఉంచి తద్వారా భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తించి ఈ శ్లోకములు ఎందున్నటువంటి సారాన్ని మన ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. కనుక క్రమక్రమేణా ఈ శ్లోకంలో మీరు ఎంత శ్రద్ధతో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో అదే విధంగానే అదే శ్రద్ధతో ఈ శ్లోకములు ఎందున్నటువంటి గుణములు కూడాను ఆచరించడానికి అంత శ్రద్ధతో మీరు ముందంజ వేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. श्री कृष्ण ने इस सांख्य योग में समस्त धर्मों का उपदेश देकर सभी धर्मों के लिए इंद्रिय नियंत्रण को ही प्रधान आधार के रूप में निरूपित किया। सत्य, धर्म, न्याय, दमम, तप, त्याग और अहिंसा, इन 7 रंगों से ही यह सत्य युक्त है। अतः भगवत गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने के बदले इन गुणों का अभ्यास करने के माध्यम द्वारा ईश्वरीय तत्व से अवगत होते हुए इन श्लोकों के सार को आचरण में रखने के प्रयत्न करने चाहिए। अतः आशा करता हूँ कि धीरे धीरे तुम जिस श्रद्धा के साथ इन श्लोकों को सीखने के प्रयत्न कर रहे हो, उसी श्रद्धा के साथ इन श्लोकों में वर्णित गुणों को आचरण में रखने के संदर्भ में तुम आगे बढ़ पाओगे। उपसंहार। भगवान बाबा ने अपने इस प्रवचन में सत्य एवं धर्म जैसे सूक्ष्म शब्दों के निचोड़ को अत्यंत सरल दृष्टांतों के माध्यम से हृदय ग्राह्य बना दिया है। प्रायः सत्य और धर्म को लेकर जो संदेह व्यक्त किए जाते हैं, स्वामी ने उनका समाधान प्रस्तुत कर दिया है। जीवन में इनके आचरण की महत्ता एवं अनिवार्यता पर स्वामी ने जोर दिया है। बाबा का स्पष्ट कथन है कि इन प्राण तत्व समान गुणों की अनुपस्थिति में व्यक्ति मृत प्राय ही है। स्वामी ने यह भी स्पष्ट किया कि इन गुणों के साथ इंद्रिय नियंत्रण को भी अपनाना अनिवार्य है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को किए गए उपदेश के माध्यम द्वारा स्वामी बताते हैं कि इंद्रिय नियंत्रण के बिना ईश्वरीय सामीप्य को प्राप्त करना असंभव है। अतः गीता के श्लोकों के पाठ की अपेक्षा उनके निचोड़ का आचरण ही हम सब का परम कर्तव्य है। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 8 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।